आता जस्ट आपला काल कॉल झाला आणि बऱ्याच लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल धन्यवाद. आणि आपण जे काही आता आपण लेक्चर घेतोय तर बऱ्याचशांनी मला प्रॉब्लेम्स विचारले, त्यांना मी सांगतोय. तर चांगली गोष्ट आहे, अभ्यास करतायत, आनंद वाटतो. आज आपण एक्सप्रेशन फॉर कॅपिलरी राईज ऑर फॉलचं एक्सप्रेशन काय ते बघणार आहोत. See, there are two methods using pressure difference. Now, if you see here, there is a capillary tube, and this is the height rise, and due to the liquid column, what is the pressure? Pressure due to height h is hpg. H rho g is equal to 2t upon r, where h is the height of this liquid, rho is the density of this liquid, and T is the surface tension. This is 2T because this is only one surface. Correct? Now we know that from this figure R is the radius of this capillary tube, and this is a resultant R. Then what about this one? This is nothing but R cos theta from this right angle triangle. या right angle triangle वरून cos theta ची किंमत काढली तर this is small r upon capital R. Therefore capital R is equal to small r cos theta. Now h rho g is here. R ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. R ची व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली तर R आणि हा cos theta वर जातो. So simply we get this h is equal to 2t cos theta r rho g, and this is the expression, and this expression of a capillary rise or fall of a liquid. Correct? But subject to the capillary having a small bore. Correct? If the capillary tube is held vertical, जर का vertical ठेवले in a liquid that has a convex meniscus, then the angle theta काय असेल? Obtuse. आणि concave असेल तर acute. Is it right? So this means that the liquid will suffer capillary fall or depression. त्यावेळेला जर का असेल तर जे काही कॅपिलरी येईल ते फॉल होईल कॉन्व्हेक्ससाठी आणि कॉन्केव्हसाठी राईज होईल. म्हणजे हा कॉस थीटावर डिपेंड आहे ना. जर कॉस थीटा जास्त असेल तर हाईट जास्त असेल, कॉस थीटा निगेटिव्ह असेल तर इट विल बी ड्रॉप. इज इट राईट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन by using the pressure difference. Now let us calculate the second method using the forces. Now here if you see, this is a capillary tube and it having this circular portion. Mg is the force acting here, resultant force, tangential forces are there, and this is a capillary wall, and this resultant forces again having two component, ft cos theta and ft sin theta. ft sin theta is equal and opposite, so neglect it. Only ft cos theta is vertical component takes the part here, and this ft should be equal to surface tension, total force, that is the force due to the surface tension is given by surface tension to length in contact. आता लेंथ इन कॉन्टॅक्ट किती? कॅपिलरीची पूर्ण, आणि त्याची लेंथ किती? सरकम्फरन्स, अँड दिस इक्वल टू 2πr. इज इट राईट? हे जर सर्कल बघितलं तुम्ही, दिस इज अ कॉन्टॅक्ट, टोटल कॉन्टॅक्ट, अँड दिस इज नथिंग बट 2πr. and if we substitute here surface tension T and this is 2πr, so ft is equal to T into 2πr, and direction of this force is along the tangent of the surface. Correct? This one. Clear? So direction of this force is along the tangent, and therefore ft vertical is given by T. Again this ft cos theta na, ha purna force, and that vertical force is T 2πr cos theta. Okay. Now we know that the volume of the capillary tube is pi r square h area, म्हणजे या लिक्विडचं व्हॉल्यूम pi r square h. सो मास ऑफ द लिक्विड, म्हणजे या लिक्विडचं मास काढला तर मास रो इंटू व्ही. सो रो mass is nothing but rho into v, so rho and this pi r square h. So this is mass, and the weight is mg. This is mg. So if we put it here, we get weight of the liquid in the capillary tube is pi r square h rho g.
फक्त जी ने मल्टिप्लाय करा, एम जी. करेक्ट. अँड देअरफॉर बोथ आर द इक्वल फोर्सेस. ते व्हर्टिकलला आहे आणि हा डाऊनवर्डला आहे. सो ॲट इक्विलिब्रियम both forces are equal. If we equate it, then we get here pi gets cancel out, 1 r gets cancel out, and we get here h is equal to 2t cos theta upon r rho g just before. जे पहिल्या मेथडला बघितलं तेच इक्वेशन या ठिकाणी मिळालं आपल्याला, 2t cos theta r rho g. And if you want to calculate the t surface tension, so t is equal to this RH rho g upon 2 cos theta. So both are the equations, very important. की कोणत्याही लिक्विडचं जर का आपल्याला सरफेस टेन्शन काढायचं असेल किंवा हाईट काढायची असेल तर हे दोन फॉर्म्युले फार महत्त्वाचे आहेत. यामध्ये R is the radius of the capillary tube, H is the height, this one, rho is the density of the liquid, G is the gravity, and theta is the angle, tangential angle that is made by the convex or concave surface with the wall. Is it right? And this is very easy expression की आपण काय केलं की ज्या वेळेला टँजेन्शियल फोर्स आहे, टँजेन्शियल फोर्स ज्या वेळेला ॲक्ट होतो त्या व्हर्टिकल अँड डाऊनवर्ड डायरेक्शनला दोन फोर्सेस आहे. दॅट वेट इज बॅलन्स बाय एम जी अँड दिस एफ कॉस थिटा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट अँड दिस शुड बी इक्वल टू सरफेस टेन्शन टू लेंथ. कारण सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला काय, फोर्स पर युनिट लेंथ. मग फोर्स काय येईल, सरफेस टेन्शन टू लेंथ अँड लेंथ इन कॉन्टॅक्ट काय 2 पाय आर. इफ यू पुट इट हिअर वी गेट दिस वन 2 पाय आर अँड दिस हॅव्हिंग द व्हॅल्यू FTV इज नथिंग बट FT म्हणजे ह्या फोर्स आणि कॉस थिटा. व्हॉल्यूम माहिती आहे, व्हॉल्यूमवरून कधी डेन्सिटी, कधी लक्षात ठेवा मित्रांनो, जेव्हा लिक्विड येतं तेव्हा रो म्हणजे डेन्सिटीमध्येच ते ट्रान्सफर करायचं अँड दॅट शुड बी इक्वल टू मास इज नथिंग बट रो इन टू V अँड V इज नथिंग बट दिस व्हॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड. सो पायर स्क्वेअर रो. सो mg इज नथिंग बट वेट, दिस वन. Therefore both should be equal, and if you equate it we get H is 2t cos theta r rho g, and this t easily we can calculate. Any doubt? So these are the two expressions. Tomorrow we will see fluids in motion. त्यामध्ये काही डेफिनेशन्स आहेत त्या बघू. सरफेस टेन्शनबद्दल आता पूर्ण झालेलं आहे. आपण सरफेस टेन्शन म्हणजे काय, सरफेस एनर्जी, त्यांच्यामधलं रिलेशन बघितलं. जर का तुम्ही या ठिकाणी गेलात तर आपण कॅपिलरी ॲक्शनच्या आधी सरफेस टेन्शन बघितलं की सरफेस टेन्शन म्हणजे काय, आणि सरफेस टेन्शन नंतर आपण कॉन्व्हेक्स कॉन्केव शेप कसा तयार होतो ते बघितलं. नंतर आपण ड्रॉप, बबल, वरचं प्रेशर, एक्सेस प्रेशर त्याचा आपण अभ्यास केला. नंतर आपण कॅपिलरी ॲक्शन बघितली, कॅपिलरी म्हणजे काय ते बघितलं. कॅपिलरी नंतर आपण कॅपिलरी ॲक्शन कशी होते, आपण एव्हरीडे लाईफमध्ये काय काय एक्झाम्पल्स आहेत ते बघितलं. कॅपिलरी फॉल अँड राईज, काल मला एकाने विचारलं तर राईज अँड फॉल, तर हे लक्षात ठेवा. हा व्हिडिओ बघा व्यवस्थितपणे की जेव्हा ड्रॉप केव्हा होतं की हे ACB हे सगळे इक्वल आहेत, म्हणजे हे इक्वल आहे, पण कॉन्केव शेपचं प्रेशर कसं असतं, जास्त असतं, आणि कॉन्व्हेक्सचं जास्त कमी असतं, म्हणून हे कमी आहे. मग प्रेशर काय होईल, जास्त करून कमीकडे जाईल, म्हणजे हा काय होईल, राईज ह्या बाजूला होईल, जस्ट लाईक दिस वन. इज इट राईट? आणि तसंच ड्रॉप केव्हा होईल, तर हे कॉन्केव शेप आहे हा, म्हणजे इथलं प्रेशर जास्त, इथलं कमी आहे, परत हे तिन्ही एकाच पोझिशनला आहे, मग ते इक्वल आहे, मग PB लेस दॅन PD लेस दॅन आहे, म्हणून हे लिक्विड इकडे फ्लो होणार. हे एक्सप्रेशन लक्षात ठेवा, हे दोन्ही एक्सप्रेशन फार महत्त्वाचे, फॉल अँड राईज. ओके. नंतर आज आपण प्रेशर डिफरन्सवरून कॅपिलरी हाईट कॅल्क्युलेट केली. हे फार सोपं आहे. एक्सप्रेशन H rho g हे प्रेशर डिफरन्सवरून काढलं आणि हे युजिंग फोर्सेस. तर हे दोन्हीचा अभ्यास व्यवस्थित करा. काही अडचण असेल तर कॉल करा. तर
कोणतीही म्हणजे कसं आहे की काल पण काही लोकांनी मला प्रश्न विचारले, त्यांचं एक्सप्लेनेशन मी दिलं, तरी पण तुम्हाला जर का समाधान नाही झालं असेल, तुम्ही पर्सनल टचमध्ये राहा आणि व्हॉट्सॲप करत चला. तुम्हाला काही अडचण असेल तर मी तुम्हाला सांगेल. ओके, थँक्स.